শুরু হয়েছে ৭৩তম বিএন মল্লিক স্মৃতি অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-২৫। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড মানিক সাহা ২৪শে ফেব্রুয়ারি সোমবার আগরতলা উমাকান্ত ফুটবল স্টেডিয়ামে। Shri Tinku Roy ji, Honorable DGP Tripura, Shri Amitabh Ranjan ji, along with our other highly esteemed dignitaries, are releasing the balloons marking the commencement of this. উদ্বোধনীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, এডিজিপি ট্রেনিং এম রাজা মুরুগন, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রয়, ডিজেপি ইন্টেলিজেন্স অনুরাগ ধ্যানকর এবং অন্যান্যরা। এই চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের ২৫টি রাজ্য, ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও ৬০টি কেন্দ্রীয় বাহিনী অংশ নিয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ও গোমতী জেলার ৫টি এস্ট্রোটার্ফ ফুটবল মাঠে আগামী ৭ই মার্চ পর্যন্ত এই চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। Kick off by Honorable Chief Minister, sir. It gives me immense pleasure to welcome you all in this opening ceremony of the 73rd B.N. Malik Memorial All India Police Football Championship 2025 in Agartala, being held for the first time in Tripura. Sir, I express my deep gratitude and sincere thanks to Honorable Chief Minister Tripura, who has kindly consented to be the chief guest for this inaugural function, and also for having given an immediate clearance and guidance for hosting this event. Sir, I remember when we had this offer and I came to you, Sir had been kind enough to immediately approve and wholeheartedly support the project. He had instructed that we should involve all stakeholders and make all-out effort to make it a grand mega event. Sir, as per your guidance and margdarshan, we have made elaborate arrangements to make this a people event. I would also like to thank Minister Sports and Youth Affairs for coordinating with all stakeholders in different departments to make these games a success. हम लोग सच्ची में त्रिपुरा के इतिहास में ये फर्स्ट टाइम इस तरह 73 जो B.N. मल्लिक मेमोरियल ऑल इंडिया जो मैन एंड वुमेन का फुटबॉल चैंपियनशिप यहाँ पर 2024 और 25 का आयोजन किया है। मैं सर्वप्रथम त्रिपुरा पुलिस खास करके रेस्पेक्टेड डीजीपी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने जब मेरा पास आए और आके कहा कि इस तरह ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप यहाँ पर करना चाहते हैं, तो मैं तुरंत उनको कहा अब आगे बढ़िए, हमारे तरफ से जो भी हेल्प चाहिए हम जरूर करेंगे। और आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सभी 46 यहाँ पर जो टीम यहाँ पर आए हुए हैं, मैं इतना खुश हूँ इन लोगों को देख के। हो सकता है बहुत लोग त्रिपुरा में कभी आया नहीं हुआ और यहाँ खाली फुटबॉल खेल नहीं है। हम जानते हैं खास करके त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में फुटबॉल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इवेंट्स है। दूसरा प्रदेश में भी है, लेकिन पुलिस के तरफ से इस तरह 46 टीम आना हमारे लिए गर्व की बात है। मैं सबको जो यहाँ पर पुलिस के डिफरेंट प्रदेश से यहाँ पर आए हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर करीब करीब 1400 जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर उपस्थित है और ये टूर्नामेंट चलेगा करीब करीब 12 दिन तक। और हमारे तो 3 डिस्ट्रिक्ट में ये व्यवस्था किया गया है ये टूर्नामेंट, क्योंकि एक स्टेडियम में ये संभव नहीं है। और त्रिपुरा में अभी ऑलरेडी 7 जगह हम लोग इस तरह सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तरफ से बना हुआ है, लेकिन 5 अभी जो ये टूर्नामेंट है 5 जगह होने वाला है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में, एक तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, एक सिपाही जिला और एक गोमती जिला में होगा।
मैं समझता हूँ ये एक मेगा इवेंट, और इससे खाली यहाँ आना नहीं है। फुटबॉल तो खेल होगा, फर्स्ट सेकेंड रनर्स अप चैंपियन ये तो बनेगा, लेकिन अलग अलग जगह से, मैं जब अभी हैंडशेक कर रहे थे, बहुत लोग बहुत जगह से आए हैं, मुझे इतना अच्छा लगा। और अपना परिचय जब दे रहे थे तो मुझे इतना आनंद लगा। जो अगरतला में इसी उमाकांत स्टेडियम ग्राउंड के ऊपर अपना अपना परिचय दे रहे हैं, इतना दूर दूर से आए हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही माने खुशी की बात है। दूसरा चीज़ है एक दूसरे के साथ, ये तो गेम्स के साथ साथ एक रिलेशन बनेगा। अलग अलग जो प्रदेश से पुलिस जो फोर्स यहाँ पर आए हैं, ये आपस में एक रिलेशन बनेगा। हम कैसे रहते हैं, वहाँ का क्या सिचुएशन है, इसके बारे में एक दूसरे को जानेंगे। हो सकता है ये रिलेशन आगे भी चलेगा। मैं जितना यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स अबाउट 1400 आ चुके हैं, मैं कहूँगा अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे देना चाहिए, ताकि आने वाले दिन एक दूसरे को ये बातचीत करे कि कैसा यहाँ पर इवेंट्स यहाँ पर हुआ है। और यही हम लोग का मेन, हम लोग का ये जो टूर्नामेंट जिसके नाम से यहाँ पर बीएन मल्लिक जी, उनके नाम से उनका मेमोरी से उनका मेमोरियल जो फुटबॉल मैच यहाँ पर होने जा रहा है, हमने उनको देखा, पद्मश्री भी उनको मिला है। और ये इंटेलिजेंट ब्यूरो में शायद डायरेक्टर के रूप से थे 1950 से 64 तक। तो बहुत मेहनत से उन्होंने इनका ये जो टूर्नामेंट का आयोजन, उनके टाइम से ये स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड, उनके कारण ही ये संभव हुआ है। और आज उन्हीं के नाम से ये आयोजन यहाँ पर हुआ है। हो रहे हैं और प्लेयरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों से भी मुतारिफ होंगे, और साथ में जो बाहर से मैच ऑफिशियल्स और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से और दूसरे त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन के जो मैच ऑफिशियल्स हैं, वो भी इस कंपटीशन को कंडक्ट करने में मदद कर रहे हैं। तो डायरेक्टर जनरल साहब मैच ऑफिशियल्स के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जो कि खिलाड़ियों के साथ पुलिस के खिलाड़ियों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस टीम की कैप्टन निशा थापा और मिजोरम पुलिस की टीम कैप्टन फतुल्ला आज की रेफरी का कार्यभार निभाएंगे। दिवेश असिस्टेंट रेफरी वासुदेव और हिलाल सुल्तान। ग्राउंड का उत्तर दिशा में मिजोरम टीम की पास बॉल। सभी बॉल बॉय जो है आप बैठ जाइए। बॉल पकड़ने के लिए जिसको डिटेल किया गया आप बैठ जाइए।
একটু বাম দিকে এলে তো আমিও পাবো হাতায় পরে আপনারা সরেন তো সরেন এদের তো সরেন আপনি ওরা পিছনে কর্নার বেতন না করতে পারো ৭৩তম বিএন মল্লিক সর্বভারতীয় পুলিশ ফুটবল প্রতিযোগিতার আজ উদ্বোধনী ম্যাচ উত্তরপ্রদেশ এবং মিজোরাম পুলিশ দুদলই কিন্তু আক্রমণে কিন্তু নিজেদের ছক মতো তৈরি করেছে। মিজোরাম ডান দিক থেকে আক্রমণ, ডান দিক থেকে বল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, বক্সের ভিতরে ঢুকেছেন, কাকে দেবেন কিন্তু নির্ধারিত ছিল না, জোরালো শট ছিল কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে মিজোরামের খেলোয়াড়দের। শুরু থেকে তারা যেভাবে আক্রমণটা শুরু করেছে, গত বছরের চ্যাম্পিয়ন দল সেই মিজোরাম, এবং তারা কিন্তু এই বছরও তাদের সেই ঝাঁঝালো মেজাজ শুরু করেছে। দেখা যাক উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে তারা কতটুকু নিজেদের প্রভাব খাটাতে পারে। আজকের এই দিনে যে রাজ্যের বুকে নতুন একটা ইতিহাস বা নতুন উন্মাদনা কিন্তু তৈরি হলো। উঁচু ফায়ার কিন্তু না, উত্তরপ্রদেশ বল বাড়িয়ে যাবার চেষ্টা, ঢুকে পড়েছেন জার্সি নাম্বার 9 কিন্তু না, সেখান থেকে অবস্ট্রাকশন বক্সের মধ্যে কিন্তু না, সেখানে কিন্তু নিজেদের মধ্যে বল কন্ট্রোল করতে পারেনি। আক্রমণের দিকে মাঝ মাঠ বরাবর মিজোরাম নিজেদের বল কন্ট্রোল করতে পারছেন না কিন্তু দুদলের ফুটবলাররা। অনেক উঁচু শট কিন্তু জল পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে সীমানার বাইরে, যার কারণে বলটি মিজোরামের অনুকূলে। উঁচু শট বক্সের উপর ছিল কিন্তু না, সেখানে গোলকিপারকে সেফ বলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা। জার্সি নম্বর 10 দেখা যাক ডান দিকে আক্রমণ, দেখা যাক কিন্তু ড্রেসিংয়ে কিন্তু এগিয়ে গেলেন, বল নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা মিজোরাম, গোলগুলোর মধ্যে ঢুকিয়েছেন, দেখা যাক কিন্তু না, অনেক উঁচু শট সীমানার বাইরে, গোল কিক উত্তরপ্রদেশের অনুকূলে। কিন্তু একটা অবস্ট্রাকশন, যে সহজ সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু গোলে, সেটা কিন্তু জাল নাড়াতে পারেনি। আবার মাউমা তাকে দেবেন কিন্তু তাকে দেবেন, ফাউলের আবেদন জানিয়ে ছিলেন, যদিও সেখানে রেফারি সে বিষয়ে কোনো কর্ণপাত করেননি। বাদিক দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা পুলিশ ফুটবল। ডান দিক দিয়ে কিন্তু বেশিরভাগ আক্রমণের চেষ্টা চালাচ্ছে মিজোরাম। নাম্বার 6 ডান দিকে মাঝ মাঠ বরাবর সুন্দর বল, অফসাইড কোনো সহজ সুযোগ না পেল, ওনাটা কিন্তু সহজ সুযোগ পেয়েছিলেন। মিজোরাম নিজেদের নিজেরাদের মধ্যে দল খেলছেন, তবে মিজোরামের বল দেওয়া নেওয়ার কিন্তু অনেকটাই হুঁশিয়ানা ভাব, যদিও অনেকটা বল বাড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু জানিয়েছেন কিন্তু কর্ণপাত করেনি। বাঁ দিক থেকে আক্রমণ, লেফট উইঙ্গার কিন্তু না, থেকে অবস্ট্রাকশন করতেন তিনজন ফুটবলার। জামিন রফিক থেকে হুঁশিয়ানা একে দেবেন, মালসওয়াম বল নিজের আওতায় রেখেছেন, অনেকটাই ওঠাঘাত দিকের অনেকটাই বড় ফাঁক জায়গা নিয়ে খেলার চেষ্টা চালাচ্ছে চিনমানা। জার্সি নাম্বার 29 পেয়েছেন মাঝমা, আবার সেখান থেকে বল জুড়িয়ে কিন্তু নিজেদের মধ্যেই কিন্তু দেওয়া নেওয়া, অনেকটাই কিন্তু পেছনের দিকে থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছে মিজোরাম। তাদের যে শট কিন্তু বাঁ দিক থেকে যাবার চেষ্টা, দেখা যাক সেখানে কিন্তু ওয়াল তৈরি করেছেন
কিন্তু সেখান থেকে অফসাইড ট্রিপটা করছেন। দেখা যাক কী হয়। ডান দিক থেকে আক্রমণ, রাইট উইঙ্গার লেফট উইঙ্গার দুজনকে সতর্ক করলেন, বল দিয়েছেন কিন্তু না সময় মতো বলের জায়গায় পৌঁছাতে পারেননি। বল ভুল পাস, বাবার দিক থেকে আবার আক্রমণে যাবার চেষ্টা উত্তরপ্রদেশ, কিন্তু না সেখানে বল দিতে ব্যর্থ হলেন সেই লেফট উইঙ্গার। উত্তরপ্রদেশ যতটা দেও তার লম্বা কতকে খেলাড়ি নিজেদের সহজ সুযোগ পেয়েছিল দুটো, কিন্তু সেই সুযোগ কিন্তু তারা কাজে লাগাতে পারেনি। ওপেন করবার চেষ্টা করছে, ফুটবলারদের বের করে আনার চেষ্টা এবং সেখান থেকে পাল্টা আক্রমণে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু মিজোরাম নিজেদের মধ্যে যে উত্তর পূর্ব ভারতের এই মিজোরামে কিন্তু বর্তমান সময়ে ভালো ফুটবল উপহার দিচ্ছে, যারা সাপ্লাই লাইন হিসেবে কিন্তু রয়েছে ভারতীয় ফুটবলে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাক ডান দিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা, মাঝ বরাবর রয়েছেন বল, জার্সি নাম্বার 29। গোলের সুযোগ ছিল কিন্তু দুর্বল শট, গোলরক্ষক কিন্তু ডান দিকে ঝাঁপিয়ে কিন্তু সেই বল তুলে নিলেন এবং যার কারণে মিজোরাম দল ফলাফল যা ছিল তাই 17 মিনিট শেষে মিজোরাম 0, উত্তরপ্রদেশ 0। আর চড়ার লড়াই, ফাগুনের এই রোদ, সেখান থেকে ফুটবল উপভোগ করছেন দর্শকরা। টিকি টাকা ভাব সুন্দরভাবে নিয়েছেন, বক্সে কিন্তু নেই নিজেদের মধ্যে শট, দুর্বল শট, লক্ষ্যহীন শট, সেই সব কিন্তু ততটা কাজে লাগাতে পারে। অগোছালো ফুটবল কিন্তু প্রদর্শন করছে উত্তরপ্রদেশ। বাম দিক থেকে আক্রমণ, কিন্তু দুটো উইংস থেকে কিন্তু সেইভাবে সাপ্লাই পাচ্ছে না তারা, যার কারণে কিন্তু মাঝমাঠ ধরে রেখেছে সেইভাবে মিজোরাম এবং মাঝমাঠ থেকে কিন্তু দিয়ে তারা আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা। ডান দিক থেকে আক্রমণ, মাঝমাঠ থেকে লাল মোয়াম্বা বল নিজের কন্ট্রোলে রাখতে পারেন। লাল রিং থেকে বল সেখানে কিন্তু ফেলে দেওয়া হলো। দুই ম্যাচে মিজোরাম এবং উত্তরপ্রদেশ মোকাবিলা করছে, সুযোগ ছিল বলের কিন্তু না, সীমানার বাইরে। কর্নার, প্রথম কর্নার, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কিন্তু প্রত্যেক ফুটবলার একে রয়েছেন। তো শট তুলেছিলেন কিন্তু সেখানে ধাক্কা, যার কারণে কিন্তু ফাউলের নির্দেশ রেফারি। অনেকটা কিন্তু নাম্বার 10 মলসমকে আমরা দেখেছিলাম যে শুরুতে যেখানে লেফট উইং থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, সেখানে কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু এখন মাঝমাঠে চলে গেছেন। এবং এদিক দিয়ে যদি বলা যায় যে উত্তরপ্রদেশ কিন্তু সেখানে কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে ফুটবল প্রতিযোগিতা, সেই ফুটবল প্রতিযোগিতাকে ঘিরে এবং বিএম মল্লিক 73তম এই বিএম মল্লিক সর্বভারতীয় পুলিশ ফুটবল প্রতিযোগিতা তার শুরুটা কিন্তু হয়ে গেল এবং উদ্বোধনী ম্যাচে মিজোরাম এবং উত্তরপ্রদেশ এখানে কিন্তু পেছন দিক থেকে তাকে ট্রিপল করা তাকে কিন্তু বল বসিয়েছেন। ম্যাচ শুরু, ডান দিক থেকে আক্রমণ, বল নিজেদের আওতায়, কিন্তু অনেকটাই কিন্তু ডিফেন্সিভ খেলার চেষ্টা করছে কিন্তু উত্তরপ্রদেশ কিন্তু মাঝমাঠ দিয়ে আক্রমণে যাবার চেষ্টা করছে মিজোরাম। ডান দিক থেকে জার্সি নাম্বার 6 অফসাইড, আবারও অফসাইড। লাল আখুলা এর আগেও একবার অফসাইড হয়েছিলেন, কিন্তু বল নেওয়ার আগেই কিন্তু লাল আখুলা নিজেকে কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করলেন, সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু না, অল্পের জন্য কিন্তু বাঁ পায়ের শট ছিল, তাই মিজোরাম 0, প্রদেশ 0। প্রায় 20 মিনিটের ম্যাচ অতিক্রান্ত হয়েছে, 24 মিনিটে। ব্যাক পাস, ওটা ঝুঁকিপূর্ণ ম্যাচ থাকবে, কিন্তু সেই ব্যাক পাস কিন্তু অনেকটাই কিন্তু দুর্বলতার ছাপ রেখে থাকে বা বিভিন্ন সময় কিন্তু সেটা ঠিক যা বক্সে নেই। পেছন থেকে ডিফেন্সিভ খেলার অনেকটাই শুরু থেকেই কিন্তু ডিফেন্সিভ খেলার চেষ্টা চালাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ। নিজেদের মধ্যে কিন্তু সেই বক্স থেকে বেরোনোর প্রবণতাটা কিন্তু অনেকটাই কম। বাদিক থেকে আক্রমণে দেখা যায় কাকে কিন্তু না, সেখানে সুরক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু নিজেই কিন্তু কন্ট্রোলিং করে নিলেন গোলরক্ষক এবং যার কারণে কিন্তু
এই ম্যাচ অনেকটাই কিন্তু মন্থরভাবেই কিন্তু চলছে। আক্রমণে বিক্ষিপ্ত কয়েকটা আক্রমণ তৈরি করেছিল, কিন্তু সেই আক্রমণ থেকে গোল করতে পারেনি, গোল করতে ব্যর্থ হয়েছে মিজোরাম। দুটো সহজ সুযোগ ছিল, সেই দুটো সহজ সুযোগ হাতছাড়া করার কারণে কিন্তু গোল লাইনে কিন্তু এখনও পরিবর্তন আনতে পারেনি উত্তরপ্রদেশ। কিন্তু চাপে রয়েছে, যদিও তাদের সুযোগ সংখ্যা কম। যদি শতকরা হিসাবে যদি বলা যায়, সেই ক্ষেত্রে বলা হবে যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু উত্তরপ্রদেশ থেকে কিন্তু মিজোরাম নিজেদেরকে প্রাধান্যতা অনেকটা দিয়েছে। ডান দিক থেকে আক্রমণ দেয় না, দেখা যায় বক্সে উঠানো যায় কিনা, তুলেছেন কিন্তু না। বাঁ দিক থেকে আক্রমণ ফাউলের দাবি জানিয়েছিলেন, কিন্তু না, সেখানে কর্ণপাত করেনি রেফারি। থ্রোইন উত্তরপ্রদেশ। গিয়ে আক্রমণের চেষ্টা, ছুটে যাওয়ার কারণে যে সুযোগ তৈরি করছে, সেই সুযোগে কিন্তু গতি থাকছে না। বাদিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা, মকসুদ ঢুকে পড়েছে, তাকে দেবেন, নিজেরাও রাখলেন। উত্তরপ্রদেশ ডান দিক থেকে আক্রমণ, কোনো ফুটবলার না থাকার কারণে কিন্তু সেখানে এলোমেলো শট। মাঝমাঠ বরাবর বল, মিজোরাম নিজেদের গুছিয়ে নেবার অনেকটাই ডেকে ফুটবলারদের নিজেদের মধ্যে তাল মিলিয়ে ভুল পাস, বাদিক থেকে আক্রমণ, না বল নিয়ে যাবার চেষ্টা, লিয়ানো নিজেদের ছোট পাস করে খেলার চেষ্টা করলেও সেই জায়গা থেকে তাদের জড়তায় আটকে যাচ্ছে বা বল নিয়ে নিজেদের দিশায় বা পায়ের শট, কিন্তু কাকে দেবেন ঠিক লেফট উইং থেকে বল তুলে আনার চেষ্টা। 26 মিনিটে দ্বিতীয় কর্নার, দেখা যায় উচ্চ শট, কিন্তু না, সে শট খুব ভ্রষ্ট হলো এবং যার কারণে গোলকিক মিজোরামের অনুকূলে। ফলাফল যা ছিল তাই, মিজোরাম 0, উত্তরপ্রদেশ 0। সঙ্গে ওয়াটার ব্রেক দেওয়া হয়েছে। যে গরম, প্রচণ্ড গরম একদিকে বা অন্যদিকে অ্যাস্ট্রোটার্ফের যে বিরতির পর ওয়াটার ব্রেক, যেটা সেই ওয়াটার ব্রেকের পর ম্যাচ শুরু হয়েছে। আক্রমণে কিছুটা জলপান পড়ার পর আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা বাদিক থেকে, মিস্টেকগুলোকে কিন্তু কাজে লাগাচ্ছে মিজোরাম। সেই নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট পাস ঘরে এবং নিশানা করে কিন্তু নিজেরাই এগোচ্ছে। উঁচু শটে কিন্তু তারা ততটা মহিমা নয়। গ্রাউন্ড পাস এবং নিজেদের সেই ছোট পাস, যে পাসে তারা মহিমা বা নিজেদের স্বাভাবিক ছন্দ বা নিজেদের খেলা ধরে রাখে, সেই খেলাটাই খেলা। কোনো দিক ডান থেকে বাম, বাম থেকে ডান, এবং তারপর কিন্তু বাঁ দিক থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা। শট দেখা যাবে কাকে রয়েছেন, বক্সের ভেতর, উঁচু বক্সের ভেতরে তুলেছেন, কেউ নেই। দারুণ শট নিয়েছিলেন জার্সি নম্বর 11, কিন্তু সেখানে গিয়ে যেত প্রথমার্ধে, কিন্তু কর্নার থেকে আবার, কিন্তু সেই কর্নার কিন্তু জোর ছিল না। নিজেদের মধ্যে কিন্তু উত্তরপ্রদেশ নিজের বল আওতায় রেখেছেন, বক্সের মধ্যে এখনও কিন্তু সীমানায় বরাবর ডান দিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা করছে। অনেকটাই কিন্তু মিজোরাম থেকে উত্তরপ্রদেশের ফুটবলারদের ওটাই ক্লান্তি কিন্তু পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার কারণে কিন্তু তারা ডিফেন্সিভ খেলার চেষ্টা করছেন এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে যে মার্কিং, সেই মার্কিংটা কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে না। এই মার্কিং না দেখার কারণেই কিন্তু তাদের মধ্যেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ঘাটতি। দু একজন ফুটবলার যারা রয়েছেন, অ্যাটাকিং জোনে যারা রয়েছেন, তারা যতটুকু উঠে আসছেন, কিন্তু ডিফেন্স লাইন কিন্তু ততটা উঠে আসছে না, এবং যার কারণে কিন্তু সেই ঘাটতিটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্যদিক দিয়ে মিজোরাম নিজেদের মধ্যে কিন্তু ছোট ছোট পাসে রাইট উইংস, লেফট উইংসকে কাজে লাগিয়ে তারা কিন্তু একের পর এক তারা চলছে।
মাঝ মাঠ কখনো দেখা যাচ্ছে এবং নিজেদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া বা বোঝাপড়াটা কিন্তু ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে যেটা পরিলক্ষিত হয় সেটা কিন্তু এবারও তাদের মধ্যে, কারণ সেই ভাব কিন্তু তারা ধরে রেখেছিল বলেই গত বছর তারা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আসরে, এবং এবারও কিন্তু তাদের সেই ঝাঁঝালো মেজাজ সব ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া নেওয়ার কিন্তু সুযোগ বুঝে কিন্তু সেখানকে বল ছাড়েননি লাল জোয়ালা, নিজের আত্মা রাখলেন বল, কিন্তু সেখানেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে দুজনকে কেটিয়ে নিয়ে যাওয়ার বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, কিন্তু এখানেও কিন্তু না, সেখানে কিন্তু ব্যর্থ হলেন উত্তরপ্রদেশের ডিফেন্ডাররা, সেখান থেকে আবার কিন্তু চারজনকে ক্রস করে মাঝ মাঠ বরাবর, কিন্তু না সেখানে ভুল পাস, বল নিজেদের আয়ত্তে রাখলেন, মার্কিংয়ে অনেকটাই কিন্তু দুর্বলতা পরিলক্ষিত, যেটা ছোট পাসে মিজোরামের মধ্যে চেষ্টা হয়েছে, থ্রো ইন মিজোরামের অনুকূলে স্বীকার করে সব মাঝ মাঠ বরাবর নিজেদের খেলা পেছন দিকে ধাক্কা দিলেন, মনে যাবার চেষ্টা, দেখা যাক গোল করা ঢুকে পড়েছেন বক্সের ভিতর, তিনজন ফুটবলার ছিলেন কিন্তু না কন্ট্রোল রাখতে পারেনি, বল সীমানার বাইরে। বিএন মল্লিক সর্বভারতীয় পুলিশ ফুটবল প্রতিযোগিতার আজ উদ্বোধনী দিনের প্রথম ম্যাচ মিজোরামের মুখোমুখি উত্তরপ্রদেশ, এবং যে সময় অতিক্রম কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু উত্তরপ্রদেশ তাদের সুযোগ ততটা কাজে লাগাতে পারেনি, এবং এর কারণেই কিন্তু উত্তরপ্রদেশ থেকে পিছিয়ে রয়েছে, যদিও গোলের সুযোগ অনেকটা পেয়েছিল মিজোরাম, কিন্তু সেই জায়গায় নিজেরা কাজে লাগাতে পারেনি, বাঁ দিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা, দূর শট, তিনজন ফুটবলার রয়েছেন বক্সে নিয়ে ঢোকার চেষ্টা, প্রত্যেক দমের ঘাটতি মনে হচ্ছে প্রত্যেক দলের ফুটবলারদের মধ্যে, সেটাই পরিলক্ষিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন দমের ঘাটতি রয়েছে ফুটবলাররা, উচ্চ শট, দেখা যাক ডান দিক থেকে বাঁ দিক থেকে যে আক্রমণে যাবার চেষ্টা, ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও সেই ক্ষেত্রে রেফারি কর্ণপাত করেনি, উচ্চ শট আবুলেন বক্সের ভিতরে তুললেন, কিন্তু ডান পায়ে লেগে কিন্তু বল সীমানার বাইরে চলে যাবার কারণে নির্ঘাত গোল থেকে বঞ্চিত হয়েছে মিজোরাম দল, ফলাফল যা ছিল তাই, মিজোরাম 0 উত্তরপ্রদেশ 0। উদ্বোধনী ম্যাচের চলছে, জোয়ালা ডান দিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা, মাঝ মাঠ বরাবর দেখা যায় লাল সোয়াব, অফসাইড, আবারও অফসাইডের নির্দেশ দিলেন, বাঁ দিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা রয়েছেন ডিফেন্ডার, চারজন সমান্তরালে কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেই জায়গাটাকে কিন্তু কাজে লাগাচ্ছে মিজোরাম, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও তাদের আক্রমণের গতি বা প্রবণতা, আক্রমণের যে তাদের প্রতা, সেটা কিন্তু ধারাবাহিকতাটা কিন্তু আমরা শুরু থেকে যেটা দেখছি বা শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু তারা ডান দিক থেকে আক্রমণ মাঝ মাঠ বরাবর দেখা যাক, কিন্তু সেখানে কিন্তু দুজন ফুটবলার উঠানামা করছেন সুন্দরভাবে, কিন্তু সেই গোল করেছিলেন কিন্তু অফসাইড, জোয়ালা, বলা যায় যে অনেকটাই কিন্তু আত্মবিশ্বাসটা কিন্তু অনেকটাই অপূরণ রয়েছে, পূরণ করতে পারেনি, সেখানে অপূর্ণ রয়ে গেল, নাম্বার 30 কিন্তু না ছিলেন সুযোগ, সে ফাঁক যে নেওয়াটা কীভাবে সুযোগ নিতে হয় সেই সুযোগ কিন্তু তৈরি করতে পারেনি তারা, যার ক্রান্তির ছাপটা কিন্তু পরিলক্ষিত হচ্ছে, এবং এখানে দাঁড়িয়ে খেলার চেষ্টা করছেন উত্তরপ্রদেশের ফুটবলার, যদিও সেই ক্ষেত্রে মিজোরাম কিন্তু নিজেদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া এবং দৌড় ঝাঁপ কিন্তু নিজেদের মধ্যে বজায় রেখেছেন, জটলা তৈরি হয়েছে, সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু না সেখানে অনেকটাই চৌকুশ ছিলেন গোলরক্ষক, মিজোরাম গোলরক্ষক, যার কারণে কিন্তু বক্স থেকে বেরিয়ে কিন্তু তিনি সেই বল আয়ত্ত করে নিলেন, এবং যার কারণে গোলকিকের পর মাঝ মাঠ দিয়ে কিন্তু বাঁ দিক থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা মিজোরাম, দেখা যাক নিজেদের মধ্যে বল কন্ট্রোল করে রাখতে পারেন, কিন্তু না পেছন দিকে ধাক্কা দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে, সেই জায়গা থেকে কিন্তু নিজেদের এগিয়ে নিয়ে গেলেন, বাঁ দিক থেকে আক্রমণ, দুজন ফুটবলার নিখুঁতভাবে কিন্তু বল জায়গা মতো পৌঁছায়নি, যার কারণে কিন্তু এটা যে খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে বাঁ দিক থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করছেন জোয়ালা, দেখা যাক
কচনকে পরাস্ত করতে পারেন, কিন্তু ওনারা সেখানে কিন্তু ব্যর্থ হলেন। সেখানে যে ডিফেন্ডার রয়েছেন তাকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হলেন মিজোরামের উইঙ্গার, এবং যার কারণে কিন্তু বল থেকে বাঁ দিক থেকে দিকে আক্রমণ শুরু করেছেন। দেখা যাক, দুটো উইংসকে কাজে লাগালো, দুটো উইংস সময় মতো জায়গা মতো কাকে দেবেন। সাপ্লাই লাইন কিন্তু সেখান থেকে অনেকটা ঘাটতি, এবং সেই ঘাটতির কারণে কিন্তু উত্তরপ্রদেশে বারবার কিন্তু গোল করানোর প্রবণতা বা খিদেটা তাদের কাছ থেকে অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে, এবং অন্যদিক দিয়ে কিন্তু মিজোরাম নিজেদের থেকে খেলোয়াড়দের পরিবর্তন করেও কিন্তু তারা একেবারে বল নিয়ে যাবে। দেখা যায় জার্সি নাম্বার 9 কিন্তু বল কন্ট্রোল করতে আমি জন্য রয়েছেন মিজোরাম গোলরক্ষক, বল বসিয়েছেন, তারপর আবারও ডান দিক থেকে আক্রমণের চেষ্টা। জোয়ালার সাথে অন্যান্য ফুটবলারদের বডি কন্ট্যাক্টের অনেকটাই পার্থক্য রয়েছে, একটা মোটা হওয়ার কারণে তাকে কিন্তু 44 মিনিটের ম্যাচ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত প্রথমার্ধে যে খেলা, সেই খেলায় কিন্তু এখনও জাল দাঁড়াতে পারেনি কোনো দলই। 3টি সুযোগ পেয়েছিল, যেখানে মিজোরাম কিন্তু সেখানে নির্ধারিত 45 মিনিট আরও 3 মিনিট অতিরিক্ত 3 মিনিট দেখা যায় এই 3 মিনিটের মধ্যে গোল লাইনের কোনো পার্থক্য পরিবর্তন আনতে কতটা জোরালো ভাব দেখা যায়নি বা জোরালো ভাব পরিলক্ষিত হয়নি। উচ্চ শট বক্সের ভিতরে ছিল, অ্যাড করবেন কাকে দেবেন, কিন্তু সেখানে মিজোরাম একজন ফুটবলারকে কিন্তু তারা ঘিরে রেখেছেন, এবং তারা কিন্তু সেই ডিফেন্স এতটাই শক্তিশালী যে ডিফেন্স কিন্তু সেই জায়গা দিয়ে অ্যাটাকিং জোন যে ডিফেন্স লাইন ভেঙে ঢুকবার জন্য কিন্তু তারা অতটা পারদর্শী নন বা মুন্সিয়ানা নন, সেটা কিন্তু পরিলক্ষিত হচ্ছে। ডান দিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা চালিয়েছেন, আবার ডান দিক থেকে আক্রমণ, জোয়ালা ডান দিক দিয়ে রয়েছেন, তাকে দেবেন করলেন 2 জন ফুটবলার, কিন্তু না সেখানেও কিন্তু করতে পারেননি উত্তরপ্রদেশ। পেছন থেকে শট, প্রথমার্ধের অন্তিম সময়ের খেলা চলছে, উঠেছে সবটা লাইন থেকে উঠে যাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু মিজোরাম। দেখা যাক, উত্তরপ্রদেশ একটু খুলে খেলবার চেষ্টা চালাচ্ছে, অ্যাটাকিং আক্রমণ, জোরালো আক্রমণে পটি কন্ট্যাক্ট গেমে যতটুকু দেখার সেটা কিন্তু দেখা গেল। মিজোরাম নিজেদের মধ্যে মানে আবার মাঝমাঠ বরাবর 2 দলই কিন্তু এবার কিন্তু আক্রমণের শেষ সময় এবং প্রথমার্ধের শেষ সময়ে একটা ঝাঁঝালো মেজাজ কিন্তু 2 দলের মধ্যে শুরুতে যেটা দেখা গিয়েছিল সেটাই কিন্তু পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেখা যাক শেষ সময়ে, প্রথমার্ধের শেষ সময়ে অন্তিম পর্বে সেই জোরালো আক্রমণ থেকে গোল করতে পারে কিনা, কিন্তু না সেখানে। তবে সাথে সাথেই কিন্তু প্রথমার্ধের বিরতি অর্থাৎ প্রথম 45 মিনিটের খেলার শেষ ঘোষণা করলেন রেফারি, এবং প্রথম 45 মিনিটের লড়াইতে কোনো পক্ষই জাল নাড়াতে পারেনি। উত্তরপ্রদেশ 0 শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় অর্ধের লড়াই মিজোরাম এবং উত্তরপ্রদেশ পুলিশের মধ্যে। BMW মল্লিক এই ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ প্রথমার্ধে গোল শূন্যভাবে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের লড়াই শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তর প্রান্তে আক্রমণে যাবার চেষ্টা, জোয়ালা বক্সে ঢুকে পড়েছেন। দেখা যাক, গোল ছিল কিন্তু সেই পোস্টে লেগে কিন্তু ভেতর সাইডে লেগে ইনসাইড অফ দ্য বক্স, বার সেখান থেকে বল ফিরে এসছে। নির্ঘাত অসাধারণ গোলে কিন্তু সুযোগ হাতছাড়া করলো একদম শুরুতেই কিন্তু সেই সুযোগ হাতছাড়া করেছে। বলা যায় যে অসাধারণ একটি শট নিয়েছিলেন জোয়ালা, কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যবশত তা কিন্তু পোস্টে লেগে বক্সে বেরিয়ে চলে এসে। দেখা যায় আরও একটা আক্রমণ, উঁচু শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে সেখান থেকে। নিজেদের কন্ট্রোলে রেখেছে বল, জার্সি নাম্বার 23 ওয়ালা মালসোয়াম। ডান দিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা, তাকে দেবেন। অনেকটাই কিন্তু অন্তর্গতিতে শুরু করেছেন, ডিফেন্সিভ খেলার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তারা নেওয়া কিন্তু শুরু থেকে তারা যেভাবে শুরু করেছিলেন সেভাবেই কিন্তু এবারও কিন্তু আবার বাঁ দিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা। মৌসুম জোয়ালা বক্সের বাইরে থেকে শট নেবার, আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাকে দেবেন, কেউ নেই, সহযোগী কোনো না থাকার কারণে কিন্তু তাকে পেছন থেকে অবস্ট্রাকশন করে
চেষ্টা করেছিলেন সেই জায়গায় কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকে অফেন্সিভ খেলার চেষ্টা করছে কিন্তু উত্তরপ্রদেশ তার দিক থেকে ক্রমণে বল রেফারি নির্দেশ দিয়েছেন হ্যান্ডবল ডান দিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা শাফিদ খান বল নিজেরা তাকে ফেলে দেওয়া হলো সে করে কিন্তু তাকে মধ্যরেখা বরাবর সেখান থেকে ডান দিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা চলে বল তুলেছেন কিন্তু না তাকে দেবেন নিজেদের মধ্যেই কিন্তু অনেকটাই দূরপাল্লার শট কিন্তু রয়েছেন কিন্তু সেই শটে কিন্তু ততটা জোর ছিল না যার কারণে কিন্তু ডান দিক দিয়ে তবে সহজ সুযোগ হাতছাড়া করছেন ডান দিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা ছিলেন কিন্তু না যে শট ছিলেন সেই শট কিন্তু একদম অনেকটাই পাওয়ারফুল। দ্বিতীয় কর্নার বল বসানো হয়েছে মাঠের দক্ষিণ পাশে উঁচু শট বক্সের যে গোল থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেছেন এবং সেখান থেকে কিন্তু বল নেওয়া ভেতরে প্রবেশ করার আগেই কিন্তু তাকে কিন্তু রেফারি নির্দেশ দিয়েছেন অফসাইডের পাল্টা আক্রমণে যাবার চেষ্টা কিন্তু বল নিজের আয়ত্তে রাখতে পারলেন না। পাল্টা আক্রমণে যাবার চেষ্টা মিজোরাম আমওয়ালা থেকে জাস্ট বল নিজের মধ্যে নিজের আওতায় করলেন আমওয়ালা থেকে লাল রিং পুইয়া লাল রিং গত বছরের চ্যাম্পিয়ন দল মিজোরাম সুন্দরভাবে কিন্তু বল নিয়ে গেলেন দেখা যাক তাকে দ্বিতীয় কর্নার আক্রমণে ঝোঁকার মধ্য থেকে তৈরি হয়েছে দেখা যাক প্রচুর শট ডান দিক থেকে আক্রমণ দেখা যাক বক্সে ঢুকে পড়েছেন কিন্তু নিয়ে কিন্তু না উত্তরপ্রদেশ কিন্তু পরিবর্তনের ফলে কিন্তু ম্যাচে একটু শক্তি বাড়ানো দল সেই জায়গায় ঘাটতি ছিল শুরু থেকে দেখা গিয়েছিল যে নিজেদের ডিফেন্সিভ খেলার চেষ্টা করেছে এবং সেই ডিফেন্সিভের কারণে কিন্তু ততটা বল নিয়ে তারা গোলমুখে হানা দিতে পারেনি। অন্যদিকে দেখা যায় যে মিজোরাম কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে যে ভাবনা নিজের গতিপথ সেটা কিন্তু গতিধারা কিন্তু বজায় রেখেছিল যদিও গোল করতে ব্যর্থ হয়েছে মিজোরাম যাদের এবং ভাগ্যের জোরে বলা যায় যে ভাগ্য কিন্তু আজ সারাদিনই শুরুতে যেখানে কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই কিন্তু লামজোয়ালার যে জোরালো শট সেটা কিন্তু ক্রসবারে লেগে কিন্তু বাইরে প্রবেশ করে এবং সেটা নিশ্চিত গোল ছিল এবং এগিয়ে গেলে কিন্তু অনেকটা কিন্তু আত্মবিশ্বাসী থাকতো মিজোরাম দল তার চেষ্টা দেখা যাক বল বক্সে নিয়ে ঢুকে পড়েছেন কিন্তু না সেখানে কিন্তু সুযোগ ছিল নিজেদের জটলার মধ্যে কিন্তু কন্ট্রোলিংয়ের ক্ষেত্রে অনেকটা সুযোগ হচ্ছে ডান দিক থেকে আক্রমণ বাদিক থেকে ডান দিক থেকে বাদিক সেভাবেই কিন্তু কারণ কাউন্টার অ্যাটাক তৈরি হতে পারে সেটা সমঝোয়ালা ডান দিক থেকে উঁচু শট হেড করেছিলেন কিন্তু না পৌঁছাতে পারেনি হেডের জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি যার কারণে কিন্তু বল নিজেদের মধ্যেই দেওয়া নেওয়া করছেন বক্স ডিফেন্স উঠে কাউন্টার অ্যাটাকে যাবেন সবাই পাস করে দেওয়া নেওয়ার চেষ্টা বল নিয়ে গিয়েছেন সেন্টার মাঝ বরাবর এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন একা তাকে কিন্তু অবস্ট্রাকশন করার
পেছনে কিন্তু সেকেন্ড শট এর মধ্যে আক্রমণে যাবার চেষ্টা, দিক থেকে আক্রমণে সুযোগ তৈরি হলো, আরেকটা সহজ সুযোগ গোলের। সবজিওয়ালা জোরালো জাল নাড়াতে ব্যর্থ। জেরাম নিজেদের মধ্যে কিন্তু বল তুলেন, বক্সের মধ্যে কি ছিল, রিসিভিং এর সমস্যা। চুফাতকে ডিফেন্ডার শর্ট টেলের মাঝ রাখা বরাবর, সেখানে কিন্তু বল নিজেদের আওতায় রাখতে পারেনি, চলে যাবার পাল্টা আক্রমণে যাবার চেষ্টা করেন। দুজন ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছিল কিন্তু দুজন গোলরক্ষক, এবং সেখানে সাইলেন্ট না করার কল না করার কারণে কিন্তু তাকে পেছন থেকে কিন্তু দিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা। জোয়ালা বল দিয়েছেন, তাকে দেবেন কিন্তু না, বল আয়ত্ত রাখা অনেকটাই কঠিন হবে, অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ বল ছিল, যার কারণে বলের স্পর্শরেখা বরাবর কিন্তু অতিক্রম করতে পারেননি, ফলে ফলাফল যা ছিল তাই। বল দিয়ে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু না, জার্সি নাম্বার 9 নম্বর জার্সিতে তাকে কিন্তু আমরা নিশানা কিন্তু তার ঠিক হয়নি। একটা ডিফেন্সিভ খেলছে, শুরুতে যেখানে অফেন্সিভ খেলার চেষ্টা চালিয়েছিল মিজোরাম, সে জায়গায় কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ডিফেন্সিভ, এবং অন্যদিকে তার বিপরীতমুখী কিন্তু খেলার চেষ্টা করে। বক্সের মধ্যে ছোট ছোট পাস কিন্তু ঝটিকা আক্রমণ, সেই অনুমতিতে সব বোলারদের কিন্তু বের করে এনে কিন্তু সেখানে সংঘবদ্ধভাবে যে হামলা, সে হামলা চালানোর চেষ্টা, সব উইঙ্গারগুলো কিন্তু না থাকার কারণে সেখানে কোথায় দেবেন ফুটবলাররা তা কিন্তু নিয়ে একটা ভাবার চিন্তার বিষয় রয়েছে। অতিক্রান্ত হয়েছে প্রায় 20 মিনিটের ম্যাচ, 20 মিনিটে এখন পর্যন্ত জাল নাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে উভয় দল। আরও একটি কর্নার সাইডে নির্দেশ দিয়েছেন, এই দেখো বাদিক থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করছে মোহাম্মদ ইমরান, নিজের কন্ট্রোল রেখেছেন কিন্তু না, সতীর্থের কাছে কিন্তু সেভাবে গৌরব বল রাখতে পারেননি। গৌরব একাধিক সুযোগ পেয়েছিলেন প্রথমার্ধে এবং দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু একাধিক বল বাড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা, পেছন দিকে পরাস্ত করবার চেষ্টা করছেন, চালাচ্ছেন, দেখা যাক কি হয়। গৌরব বা পায়ের শট কিন্তু ভালো পরিচয়, দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন মিজোরাম গোলরক্ষক, বক্স থেকে কিন্তু বেরিয়ে এসে একাই কিন্তু সেই বল সেভ করে দিলেন, অর্থাৎ যার কারণে যদি সুযোগ তৈরির যে পথ ছিল সেটা কিন্তু বন্ধ করে দিলেন তিনি। বাদিক আক্রমণে যাবার চেষ্টা, প্রতিবারের মধ্যে সেই গতি, ফুটবলারদের যে আগ্রহটা সেটা কিন্তু অনেকটাই কম পরিলক্ষিত হচ্ছে, যদিও সেই ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ এবং তাদের থেকে বোঝা যায় যে অনেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু লম্বা ধরনের ফুটবলাররা রয়েছেন, লম্বা ফুটবলাররা রয়েছেন, কিন্তু তারা কিন্তু সেইভাবেই পারেননি। বাদিক থেকে আক্রমণ, লাল কিংওয়ালা থেকে বল এখনও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখলেন, বক্সের মধ্যে আবার হামলা, উঁচু বল চেষ্টা, এতটাই শট লামজোয়ালার, এতটাই শট নিজেদের মধ্যে আওতায়। ডান দিক থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা উত্তর প্রদেশ, কিন্তু শট নিয়েছেন, সেখানে কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট সোজা গোলরক্ষকের হাতে।
বল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, মলসম জোয়ালা মনে 28 নম্বর ফুটবল এবং 37 নম্বর ফুটবলার গৌরবকে তুলে নেওয়া হলো। দেখা যাক সেটা করা যায়। রাহুল ভার্মা, গৌরবের জায়গায় রাহুল ভার্মা। দেখা যাক, কারণ গৌরব এর আগে বেশ কিছু সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেছে। ঠিক আছে, বক্সের মধ্যে রয়েছে, দারুণ সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু না, এতটাই ছিল যে সেখানে কিন্তু বল 27 মিনিটের ম্যাচ অতিক্রান্ত, এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষই জাল নাড়াতে পারেনি। আক্রমণে যাবার চেষ্টা, নিজেরা রামজি থেকে মাংসের বুকের মধ্যে যাওয়ার ছিলেন, বল তাকে দেবেন, সেখানে দুজন ফুটবলার রয়েছেন, বল নিজেদের আওতায় রেখেছেন তিনি। নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া নেওয়া অনেকটাই দুর্বলতার ছাপ। জোয়ালা অসাধারণ সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু না, সেই জায়গায় কিন্তু নিজেদের মধ্যে বল ধরে রাখার চেষ্টা করছেন গৌরব থেকে বল ব্যাকপাস মিজোরামের অনুকূলে চেষ্টা, রাম আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে নিজেদের মধ্যে। রুমওয়ালা লুমি কাকে দেবেন একদম মাঝ রক্ষা বরাবর, সেখান থেকে রাইট উইংস দিয়ে আক্রমণে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা 1-1। খেলা সুন্দরভাবে বললে কিন্তু পাওয়ারফুল শট নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু আরও একবার কর্নার, আরও একটি কর্নার করে যে তুলতে পারেন, কিছু শট তুলেছেন, কিন্তু না, সেই জটলার মধ্যে থেকে কিন্তু তারা কিন্তু অসাধারণ সুইং গোল, এবং সেখান থেকে কিন্তু প্রথম গোল, অসাধারণ গোল কিন্তু করেন একদম গোলরক্ষক, এবং সেখানে যে রয়েছিলেন তাদেরকে কিন্তু পরাস্ত করে জালে বল পৌঁছে গেল, এবং সেখানে 30 মিনিটে লাল ফাকজোয়ালা তার প্রথম গোল করলেন, এবং এই লাল ফাকজোয়ালার জার্সি নাম্বার 11 তার গোলের সুবাদেই কিন্তু এগিয়ে গেল মিজোরাম। লাল ফাকজোয়ালার গোলে এগিয়ে গেল মিজোরাম। আপাতত অনেকটাই কিন্তু দলের উপর চাপ থাকবে, এবং প্রথম ম্যাচ থেকে কিন্তু তারা পুরো পয়েন্ট তুলতে ব্যর্থ হবে। অন্যদিকে যদি প্রথম ম্যাচ থেকে যদি মিজোরাম তাদের নিজেদের পুরো পয়েন্ট তুলে নেয়, তাহলে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে যেভাবে অভিযানটা শুরু করা, সেই অভিযানটা কিন্তু তারা ধারাবাহিক 30 মিনিটে গোলে কিন্তু এখন পর্যন্ত লিড নিয়েছে মিজোরাম দল। মিজোরাম 1, উত্তরপ্রদেশ 0। এটা হলো স্বস্তির নিঃশ্বাস, কিন্তু মিজোরামের যে হ্যান্ডবলের নির্দেশ, বল নিয়ে যাবার সময় রেফারি তার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং সে জোরালো শট নেবার জন্য দুজন ফুটবলার কিন্তু রয়েছেন গোলের নিশানায়, এবং নিজেদের মধ্যেই কিন্তু নিয়ে যে কন্ট্রোল নিয়ে নিলেন। আমদিক থেকে আক্রমণ, সুযোগ পেলেছিলেন লালমুনজওয়ালা জার্সি নাম্বার 10, কিন্তু না, সেই সুযোগ কিন্তু তিনি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। বল নিজেদের মধ্যেই কিন্তু দেওয়া নেই। উত্তরপ্রদেশ কিন্তু নিজেদের 1 গোল হজম করার পরও কিন্তু নিজেদের
চেষ্টা সেই জায়গায় যতটুকু করছেন কিন্তু ততটা কিন্তু নিজেদের তুলে ধরে বাদিক থেকে আক্রমণ জার্সি নাম্বার 22 কিন্তু না কাকে দেবেন সেখানে কিন্তু সঠিক কিন্তু সেই জায়গা দেখা গেল না নির্দেশ বল নিয়ে বা নিজেদের মধ্যে ব্যাকপাস ওটা ব্যাকপাস তারা মাহির কিন্তু যে সেখানে নিখুঁতভাবে কিন্তু তারা ব্যাকপাসও কিন্তু সহজভাবে তারা কিন্তু সেই জায়গা থেকে নিজেদের কন্ট্রোল করে নিচ্ছেন বাদিক ডান দিক বাদিক এভাবে কিন্তু তারা খেলার চেষ্টা করছেন বলারা গোলে তারা কিন্তু এগিয়ে থাকার কারণে নিজেদের মধ্যে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস বল বাড়িয়ে নিচ্ছে উঁচু শট দেখা যাক ডিস্ট্রাকশন আটকে রেখে দেবার কারণে দ্বিতীয় কাজে লাগাবেন সেটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার দেখা যাক গোলপোস্টের জন্য তৈরি করলেন কিন্তু সেই জার্সি নাম্বার 11 এবং জার্সি নাম্বার 7 দুজনকে পরিবর্তন করার জন্য পূর্বাভাস রয়েছে এবং সেখানে কিন্তু সেই দুজন ফুটবলার পরিবর্তন এনে আক্রমণকে আরও ধারালোভাবে করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলতে বলতে কিন্তু থ্রোইন মিজোরামের অনুকূলে 36 মিনিটের ম্যাচ অতিক্রান্ত হয়েছে 36 মিনিট পর্যন্ত এখন পর্যন্ত 75 মিনিটের গোলে কিন্তু এগিয়ে রয়েছে মিজোরাম দল মিজোরাম 1-0 গোলে এগিয়ে রয়েছে লাল ফাক জোয়ালার 75 মিনিটে গোলে কিন্তু এগিয়ে যায় মিজোরাম গৌরব বল নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন এতটাই ব্যাক পাস ছিল যে ব্যাক পাস কিন্তু ঠিক হয়ে গেলেন যে এই 1-0 গোলে তারা জয়লাভ করতে পারবেন কিন্তু দেখা যাক সেই জায়গায় মিজোরাম পরিবর্তন দারুণ অসাধারণ একটা বাইসাইকেল নিয়েছিলেন গৌরব কিন্তু সেই বাইসাইকেল কিন্তু ফুল পাস সেন্টার থেকে কিন্তু গৌরব নিয়ে যাচ্ছেন বল নিয়ে দেখা যাক কী করে যায় কাকে দেবেন কিন্তু না সেখান থেকে যাচ্ছেন সমতা ফেরাতে পারেন কিনা কারণ সেখানে ফিক জোয়ালার গোলে কিন্তু না উঁচু শট ছিল সেই উঁচু শট কিন্তু আয়ত্ত করে নিয়েছেন কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কিন্তু ম্যাচ থেকে তারা বেরিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আবারও শট আক্রমণে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ বক্সে ঢুকে পড়েছেন জোরালো শট লড়াই কিন্তু অনেকটাই 1-0 গোলে পিছিয়ে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ ম্যাচ এগিয়ে যাচ্ছে অনেকটাই প্রায় 40 মিনিটের ম্যাচ অতিক্রান্ত এখন পর্যন্ত 40 মিনিটে পর্যন্ত আর বেশ 5-6 মিনিটের ম্যাচ রয়েছে অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত সেই ক্ষেত্রে কি এই সমতা ফেরাতে পারে না কিন্তু নাকি প্রথম ম্যাচে হেরে যায় বা দল সেটা কিন্তু নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে গোলরক্ষক ওটা কিন্তু গোলরক্ষক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন দেখেছেন কীভাবে গৌরব তিনি তার বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন এবং সেখান থেকে নজর কিন্তু সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল যে একটা সুযোগ তৈরি করেছিল উত্তরপ্রদেশ ডান দিক থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা কিন্তু বল নিজের আওতায় রাখতে পারলেন না 1-0 গোলে এগিয়ে মিজোরাম 75 মিনিটে পাক জোয়ালার গোলে এগিয়েছিল ডান দিক থেকে ভুল পাস বল নিয়ে যাবার চেষ্টা ঢুকে পড়েছেন ভেতরের ভিতর কাকে দেবেন কাকে দেওয়া যায় গৌরব নিজের আয়ত্তে রাখতে পারেন কিনা দেখা যাক গৌরব খেলাটা ধরে রাখতে পারেন কিনা সেই জায়গায় গৌরব যদি ধরে রাখতে পারেন এবং সেখানে তাকে কিন্তু অনেকটাই কিন্তু সহজ হবে না বলে মনে হচ্ছে দেখা যাক জোরালো শট নিয়েছিলেন কিন্তু না সময় মতো সেখান ফলাফল 1-0 গোলে এগিয়ে রয়েছে মিজোরাম 1-0 গোলে পিছিয়ে রয়েছে অপরদিকে কিন্তু উত্তরপ্রদেশ দু দলেই কিন্তু শেষ ম্যাচের অন্তিম সময়ে কিন্তু নিজেদের ধরে খেলবার চেষ্টা চালাচ্ছেন
এক গোলে পিছিয়ে থাকা কিন্তু উত্তরপ্রদেশ ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে, কিন্তু শেষ সময়ে তারা কতটুকু ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বা দ্বিতীয়ার্ধে সেই তাগিদটা কিন্তু অনেকটাই গিয়েছে। এবং সেখানে কিন্তু গোলরক্ষক কিন্তু উঠে বসেছেন, গোলরক্ষক ফাঁকা, গোলপোস্ট ফাঁকা রেখে কিন্তু গোলরক্ষক উঠে এসেছেন, কিন্তু উঁচু শট নিয়েছেন বক্সের ভেতরে, দেখা যাক আগে হয়। ও সেখান থেকে কিন্তু মিজোরাম পাল্টা আক্রমণে যাবার চেষ্টা, কাউন্টার অ্যাটাকে যাবার চেষ্টা, এবং সেই ক্ষেত্রে মুছওয়ানা নিজের আওতায় বলেছেন, তাকে কিন্তু একা ধরে রাখার চেষ্টা। দেখা যাক আরও একটি গোলের সুযোগ করতে পারেন কিনা, এগিয়ে যাচ্ছেন, দেখা যাক। শূন্য না, সেখানে কিন্তু একদম যে আশা করা ছিল যে একা পেয়েছিলেন ফাঁকা পোস্ট, কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু নিজের কন্ট্রোলিংয়ে করতে পারেননি বল, অর্থাৎ বল নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, এবং যার কারণে কিন্তু সেই গোল থেকে নিশ্চিন্ত বঞ্চিত হয়েছেন। এখানে ফ্রিকিকে হাতে লাগার কারণে, বল হাতে লাগার কারণে কিন্তু দাবি জানিয়েছিলেন হ্যান্ডবলে, কিন্তু সেখানে কর্ণপাত প্লেইং ফুটবলের নির্দেশ দিয়েছেন রেফারি। গোলরক্ষক হাতে নিয়ে তুলে নিয়েছেন বল, এবং সেখানে ইতিমধ্যে কিন্তু ম্যাচ অতিক্রম করার প্রায় অন্তিম পর্বে প্রায় 44 মিনিটের ম্যাচ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত কিন্তু গোল লাইন যা ছিল তাই, মিজোরাম 1, উত্তরপ্রদেশ 0, 1-0 গোলে পিছিয়ে রয়েছে, এবং সেখান থেকে কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ। ডান দিক থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা, 3 জন ফুটবলার তারা পরিবর্তন করেছেন, এবং দ্বিতীয়ার্ধের এই পরিবর্তনের পরই কিন্তু ম্যাচের রণনীতিকেও কিন্তু একটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। কারণ পরিলক্ষিত হয়েছে প্রথমার্ধে, দেখা গিয়েছিল যে প্রখর রোদ্রে কিন্তু তা মিজোরামের ফুটবলাররা নিজেদের ততটা তুলে ধরতে পারেননি, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে যখন একটু ভাটা পড়েছে, সেখানে সূর্যের আভার যখন ভাটা তৈরিছে বা টেম্পারেচার অনেকটা কম হয়েছে, সেখানে কিন্তু অনেকটা তেতে উঠেছেন দলীয় ফুটবলাররা। এবং ম্যাচ একদিকে ঘড়ির কাঁটা যেমন এগিয়ে যাচ্ছে অন্তিম সময়ের দিকে, অন্যদিকে যে এই পরিবর্তনে কিন্তু অনেকটা কাজে এলো, এবং সেখানে কিন্তু ফাউল থ্রো নির্দেশ দিলেন রেফারি, এবং যার কারণে আশাবাদী যে এই ম্যাচ থেকে তারা জয় তুলে নেবে। কারণ গত বছরের এই দল চ্যাম্পিয়ন দল কিন্তু আজ তাদের আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে এটা পরিষ্কার যে তারা নিজেদের জয়ের ব্যাপারে এতটাই আশাবাদী বা আত্মবিশ্বাসী যে তারা কিন্তু নিজেরা 1-0 গোলে এগিয়ে থেকেও ডিফেন্সিভ খেলার চেষ্টা চলছেন। মাঝমাঠ বরাবর চলছে ম্যাচ, বা ডান দিক থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা, উত্তরপ্রদেশ গৌরব বল ধরে রাখতে পারেনি, সেখান থেকে কিন্তু ঝোরালো শটের দিকে ফুটবলার মাঠে পড়ে রয়েছেন, সেখানে কিন্তু রেফারি সেখানে কর্ণপাত করেনি। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি এই ম্যাচ থেকে মিজোরাম তাদের প্রথম ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট তুলে নিতে পারে, তাহলে কিন্তু এই গ্রুপ থেকে তারা কিন্তু এগিয়ে যাবে পয়েন্ট তালিকার। উদ্বোধনী ম্যাচ উত্তরপ্রদেশ এবং মিজোরামের মধ্যে। গত বছরে এই মিজোরাম কিন্তু সর্বভারতীয় যে বিএন চেষ্টা করেছেন বল নিজেদের কন্ট্রোলে রাখা। উত্তরপ্রদেশ বাঁ দিক থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা, দেখা যায় বক্সে ঢোকেন কিনা, কিন্তু সেখানে অবস্ট্রাকশন তৈরি করেছেন, কিন্তু না, বল নিজেদের মধ্যে রাখতে পারেননি। আবার কন্ট্রোল নিজের আওতায় নিলেও সেখান থেকে বল কিন্তু মিজোরামের ফুটবলারদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া বল চলছে। মাঠের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে কিন্তু এগিয়ে যাবার চেষ্টা দেওয়া হয়েছে, এবং তার কারণে কিন্তু ম্যাচ থেকে একটা ফ্রি কিক এবং ব্যাকপাস থেকে শুরু করে কিন্তু আবারও তুলে আনার, অর্থাৎ কাউন্টার অ্যাটাকে যাবার যে প্রবণতা তাদের, সেই ধারাটা কিন্তু তারা শুরু থেকে আমরা দেখেছিলাম যে আটকে রেখে দিয়ে, প্রতিপক্ষকে আটকে রেখে দিয়ে তারা কিন্তু ঘর থেকে বেরোনোর, এবং সেখান থেকে তারা যেভাবে নিজেদের তুলে আনা, এবং ফুটবলারদের ঘর থেকে বিপক্ষকে ঘর থেকে আটকে রেখে দিয়ে নিজেরা কিন্তু ছোট ছোট পাশে সেই ঘরের মধ্যে হানা দেবার একটা প্রবণতা কিন্তু তৈরি করেছেন, এবং সেটা কিন্তু তাদের মধ্যে, এবং মন্থর গতিতে এই ফুটবলের খেলা, অর্থাৎ খেলার এই 1 গোলে এগিয়ে থাকা দল নিজেদের সময় নষ্ট করবার চেষ্টা, এবং সেখান থেকে যদি সুযোগ তৈরি হয়ে যায় এবং সেটা যদি তৈরি করতে পারে, তাহলে কিন্তু আরও একটি সহজ সুযোগ ছিল, একা বল পেয়েছিলেন কিন্তু লাল রান ঘটিত হয়নি, অর্থাৎ পরিবর্তন ফলাফল যা ছিল তাই। মিজোরাম 1, উত্তরপ্রদেশ 0। পেছন থেকে বল ধাক্কা দেবে, অন্যথায় যদি ম্যাচ থেকে বেরিয়ে যায় উচ্চ শট, বলতে কিন্তু গোল করে নিলাম, এবং সেখান থেকে গোল করার জন্য যে সুযোগ ডিফেন্সিভ, এবং তাকে গোল করার কারণে কিন্তু ইয়েলো কার্ড দেখান এবং গোল করে নিলেন জার্সি নাম্বার 6, জোরালো হেড ছিল, এবং সেই হেড থেকে কিন্তু গোল করে নিলেন। সেই যে ভুলটার কথা বারবার বলা হয়েছিল যে সেই ভুলটাই কিন্তু করেছে, ঘাটতি কিন্তু মিজোরামের কাছে, এবং মিজোরাম সেই কথা বলতে কিন্তু অনেকটাই আক্রমণে যাবার চেষ্টা, নিজেদের পিছে আত্মবিশ্বাস ছিল, এবং
ফলাফল যা ছিল তাই বলা হলো যে অন্তিম সময়ে অন্তিম কয়েক সেকেন্ডে কিন্তু সেই ম্যাচের পরিবর্তন ছিল মনাম, এবং যার কারণে প্রথম ম্যাচ কিন্তু 1-1 গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো। যে ভুলটা করেছে মিজোরাম আজকের এই প্রথম ম্যাচে, মিজোরামের সবচেয়ে যেটা ভুল হয়েছে সেটা হলো ডিফেন্সিভ খেলতে গিয়ে এতটাই ডিফেন্সিভ খেলেছে, এবং অন্যদিকে অ্যাটাকিং দিক থেকে কিন্তু আক্রমণটা বাড়িয়ে নিয়েছিল অন্তিম লগ্ন অন্তিম পর্বে, এবং যার কারণেই কিন্তু জটলার মধ্য থেকে মনাম তার প্রথম গোল করলেন, এবং এই গোলের সুবাদে কিন্তু উত্তরপ্রদেশ এই ম্যাচে সমতা ফেরালো। অর্থাৎ নিশ্চিত পরাজয় যেটা ছিল 3 পয়েন্টে পিছিয়ে থাকবে, সেখান থেকে কিন্তু তারা ঘুরে দাঁড়ালো, এবং 1-1 পয়েন্টে কিন্তু প্রথম ম্যাচ এই উত্তরপ্রদেশ এবং মিজোরামের মধ্যে প্রথম ম্যাচ শেষ হলো 1-1 গোলের ব্যবধানে।